وحده لا شريك له لا شريك له لا شريك له. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ناظرین؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. ایک نکاح کی ویڈیو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی. کوئی مولانا صاحب ہیں جو نکاح پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، نکاح پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک ہیں بیچارے جن کے سر پر صحرا باندھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ گدھے کے سر پر صحرا باندھنا، تو اگر یہ کہیں نا تو بیجا نہیں ہوگا کہ گدھے کے سر پر صحرا باندھنا. اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، ہمارے یہاں جو شادیوں میں ایک رواج چل رہا ہے نا کہ بھئی لڑکا کتنا پڑھا لکھا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، لڑکے کی جاب کیا ہے، لڑکا کون سا کام کرتا ہے، لڑکا کتنا پیسہ کماتا ہے. اگر مسلمان ہے نا، اور میری بات آپ کو اگر سمجھ میں آئے، مسلمان ہیں اگر آپ، تو لڑکی والے صرف ایک کام کرنا شروع کر دیں. وہ لڑکے سے کاروبار بھی پوچھیں، لڑکے کی نوکری بھی پوچھیں، اس کا بزنس بھی پوچھیں، کیسا کھاتا کماتا ہے یہ بھی پوچھیں، زمین جائیداد بھی پوچھیں، لیکن اس سے ایک کام بھی ضرور پوچھا کریں کہ بھئی تجھ کو دین کا کتنا علم آتا ہے، تجھے شریعت کتنی آتی ہے، تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، یہ بھی تو پوچھا کریں. یہ ذمہ داری بنتی ہے ان لڑکیوں کے والدین کے اوپر جو ہر چیز کو پوچھتے ہیں. ہر چیز، لڑکا کماتا کتنا ہے، لڑکے کی لیگل آمدنی کیا ہے، لڑکے کی سائٹ سے آمدنی کتنی ہے، لڑکے کے کتنے گھر ہیں، لڑکے کے کتنے فلاٹ ہیں، لڑکے کی کتنے پلاٹ ہیں، لڑکے کی کتنی گاڑیاں ہیں، آمدنی کا ذریعہ کیا ہے. یہ ساری باتیں لڑکی کے والدین پوچھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بھی بغیرت اتنا نہیں پوچھتا کہ لڑکے کو نماز پڑھنا آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، لڑکے کو شریعت کی کچھ باتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں، لڑکے کو حقوق زوجہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، لڑکے کو اپنے جو بچے ہوں گے ان کے حقوق آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. اور حقیقت تو یہ ہے کہ جن الفاظ کو پڑھنے کے بعد تم مسلمان بنتے ہو، اور جن الفاظ کو پڑھنے کے بعد تمہارے نکاح ہوتے ہیں، تم ایک شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہو، کم سے کم یہ بھی پوچھ لیا کرو یار. اس طرح یہ مسلم قوم پورا ہنسی کا گہوارہ بنی پڑی ہے. اگر آپ جائزہ لینا، یہ مسلمان بچوں کے حالات ہیں جو نکاح کے وقت میں چند باتیں یا چند جملے کہے جاتے ہیں جو امام صاحب کہلواتے ہیں، وہ جملے بھی ان لوگوں سے نہیں ادا ہو پاتے ہیں. آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہ قوم کس قدر نااہل بن چکی ہے. اب اس قوم کو لے کے لوگ باتیں کرتے ہیں، چرچے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی جہالت کا لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو مرچیں لگتی ہیں، اور قاعدے میں مرچیں لگنی بھی چاہیے. ارے آپ اپنی مسجدوں کا جائزہ لے لو. میں آپ کو ایک سیدھا سا ادھارن دے رہا ہوں. آپ اپنی مسجدوں کا جائزہ لے لو. سب سے جاہل آدمی اگر آپ کو دیکھنے ہیں نا، تو آپ مسجدوں میں چلے جاؤ. میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر واضح کر دیتا ہوں کہ کسی بھی تحریک کی مسجد میں چلے جاؤ، کسی بھی تحریک کے ماننے والے کی مسجد میں چلے جاؤ، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے تبلیغی جماعت والا ہو، جماعت اسلامی والا ہو، اہل سنت والجماعت والا ہو، کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، اور جو مسجد کی اگلی صف ہے نا، جو پہلی صف میں 20 30 50 100 نمازی جو بھی ہوتے ہوں، آپ ان ساروں کے ساروں سے دعائے قنوت سن کر دیکھ لیجئے. نہیں تو چھوڑیے دعائے قنوت بھی، اتحیات کا پڑھنا نماز کے اندر واجب ہے نا، آپ اتحیات سن کر دیکھ لیجئے. چلیں یہ بھی چھوڑ دیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور خصوص بالخصوص سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، اور وہ بھی تجوید و قرات کے موافق،
तिलावत करना। आप सूरह फातिहा सुन के देख लीजिए, आपको हजारों गलती नजर आएंगी उन एक सफ में। अगर मैं यहां पे बात करूं ना तो ये बेजा नहीं होगा यार कि हर मुसलमान का आलिम, हर मुसलमान मुकर्रिर, हर मुसलमान खतीब तेरी मेरी करने में लगा हुआ है, तेरी मेरी करने में सारे लगे हुए हैं। अगर जिम्मेदारी ले लेना, एक एक मुसलमान का एक एक पढ़ा हुआ बच्चा या हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुसन्निफ, एक एक जिम्मेदारी उठा लेना कि मुझे अपनी जिंदगी में कम से कम 50 नौजवानों को नमाजी बनाकर और नमाज सिखाकर जाना है अपनी जिंदगी के अंदर। तो मैं ये आपसे उम्मीद के साथ कह सकता हूं, आपसे वादा कर सकता हूं और 100% गारंटी ले सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने महल्ले को नमाजी बना दोगे। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन होता क्या है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। बस माइक पर आते हैं, वीडियो में आते हैं और तेरी मेरी करते हैं। कोई ये ना जायज, कोई वो जायज, कोई ये तेरी ये मेरी, इस तरह की कुराफातें कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। हकीकत ये है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे सोचना चाहिए भाई, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है? आना चाहिए ना शर्म। तुम्हारी कौम के नौजवान बच्चे जिनकी शादियों में तुम शिरकत करते हो, उन नौजवान बच्चों से इजाबो कबूल भी नहीं हो पाता ढंग के साथ। पहला कलमा भी नहीं पढ़ पाते, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा ढंग से नहीं पढ़ पाते, और आप वहां पर दावतें खाते हुए नजर आते हो। आप दूसरी बातों पर बात कर रहे होते हो, लेकिन इस बात पर आप बात नहीं कर रहे होते। आखिर क्यों? आपको मैं जहन बताऊं, जहन क्या हो चुका है माशरे का। जहन इतना खराब हो चुका है माशरे का, अगर पढ़ा लिखा भी है ना और उसकी लड़की की अगर बात आती है कि भाई शादी करनी है, तो उसका दिमाग भी वहां है, नमाजी हो ना हो, बिजनेस अच्छा होना चाहिए, कारोबार अच्छा होना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी आलिमा लड़की देखी हैं जो मदरसों में पढ़ाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज उनको आती भी है और नमाज वो सिखाती भी हैं, लेकिन फिर भी उनके वालिदैन ने या उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसे लोगों के घर में अपनी शादियां करवाई हैं कि जिनका नमाज से कोई नाता तक नहीं होता है। ये हालात बन चुके हैं, क्योंकि जो वो नमाज सीख रही है ना, उनके वालिदैन को खुद पता है कि इस लाइन में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया के हवस के पुजारी तो वो भी बनते चले जा रहे हैं। बहरहाल देखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरे नौजवान मुसलमानों, खुसूस बिल खुसूस ये जो पुरानी नस्ल गुजर गई ना, इसको तो गुजरने दीजिए, लेकिन मैं आपको यहां चंद बातें बताना चाहता हूं कि आप अपनी नस्लों की परवाह कर लीजिए। कम से कम इतना तो अपनी नस्लों को पढ़ा लें, इतना तो अपनी नस्लों की परवाह कर लें कि कम से कम उन्हें नमाज पढ़ना, पहले नमाज सीखना ये आ जाना चाहिए। नमाज पढ़ना छोड़िए यार, नमाज जब पढ़ेंगे वो, जब वो बालिग हो जाएंगे, जब शरीयत उन पर कानून लागू करेगी, जब नमाज पढ़ेंगे वो। यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ हो यही रहा है कि हम नमाज पढ़वाने पर जोर दे रहे हैं, हम नमाज सीखने पर जोर नहीं दे रहे। अगर हम नमाज सीखने पर जोर देना या कुरान के सीखने पर जोर दें या दीन को सीखने पर जोर देना, तो ये सारी बातें कहीं से कहीं तक भी नजर नहीं आएंगी। लेकिन हो क्या रहा है, हम उन बातों पर फोकस कर रहे हैं, यानी रिजल्ट पर हम फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई पर, तालीम पर हम फोकस नहीं कर रहे। और यही हाल हो रहा है इस दूल्हे साहब का, जो यहां पब्लिक में बैठकर, और इनकी जुबान भी बेचारों की नहीं फिर रही है, और सारे बाराती जो यहां पर बैठे हुए हैं सब कह कहा लगाकर हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इन कह कहा लगाने वालों में भी एक नहीं 50 नौजवान ऐसे होंगे जिनको यही हर्फ अदा नहीं होंगे जो इस दूल्हे से अदा नहीं हो रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए कम से कम कि हम इतनी तैयारी करके निकाह के तख्त पर बैठे और इमाम साहब के सामने बैठे कि कम से कम 4 लोगों के सामने हमारी रुसवाई ना हो, हम जलील ख्वार ना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बात इमाम साहब बताएं, जो पढ़ाएं, वो आसानी से हम पढ़ते चले जाएं। तो ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद यही था कि जाग जाओ और अपनी नस्लों को जगा लो, इस तरह से हंसी का गहवारा बनकर ना रह जाओ। आप शायद समझदार हो और मेरी बात को आप समझ चुके होगे।